जय जगन्नाथ जय माँ मंगला सृजन प्रतिभा यूट्यूब परिवार रे समस्त श्रोता बंधु मान अनेक अनेक स्वागत। प्रतिटी आभासी कार्यक्रम माध्यम रे आपण माने आमको भल पाइबा दे आसंतु से क्रम रे आग को आउ एक आभासी गल्प कार्यक्रम गल्प हो पारे बा कहानी हो पारे। आज आपण मानक पाखरे उपस्थापना करी ता गल्प कि कहानी आपण माने विचार करिवे। एक पारिवारिक घटनावली टिके काल्पनिक टिके वास्तव को नहीं आम आलोचना करूँ। आज गल्पर बा कहानीर शीर्षक लुहरे सिंदूर। सिंदूर सत लुह सत। लुह गढ़ा होता है प्रतिटी मनुष्यर दुख और सुख पाए। सिंदूर मध्य ठीक सेहीपरि भूमिका रही। कहीं केमिति आजिर दिन में से लुह और सिंदूर आदि केमिति परस्पर निर्भरशील हो जाउछंती। आउ आज से माने बेसहारा मध्य हो जाउछंती। आज आखिरे लुह पोछि गलानी तो केतेबेले मथारू कपाळर सिंदूर तिलक सूर्यंक चक्र परि गोल तेजमान झटकुथुबा सिंदूरटा भी केतेबेले मौली जाउछि। सतरे समयर मुहूर्त केतेबेले केमिति समय कटाए ताकू कल्पना करने असंभव। तार भितर आमर जीवनर नौकाटा गड़ी गड़ी जाउछि। अनेक कहती आमर समय बे खराब चली आउ से समय जेबे दूरे जाए सेतेबेले जो आनंद मिले ताकू वर्णना करने असंभव। कथा टिके आपको खट करी लगुथुब कहिबार तात्पर्य जेतेबेले आमकर खराब समय आसे आम सेतेबेले किछि भिन्न भावंती आ जिते सुख आसे सेतेबेले आम आदरी। से क्रम महापात्र बाबू परिवार कहले स्वामी स्त्री आ पुओटीए झीओटीए। झीओ बड़ पुओ सान आज को 2 वर्ष हब महापात्रे बिछणारे। घरर अवस्था कहले न सरे। ता भितरे 2टी भविष्यतक पाठ पढ़ा चिंता। झीटा बड़ हो गलानी, स्नातक शिक्षा शेष हो गलानी। तेणु परिवार अभाव अनाटन भितर से भी आउ पाठ पढ़ा को इच्छा करेनी। हेले पुओटा अष्टम पढ़ुए। एपरी तांको परिवार प्रतिपोषण करिबो कि? समय बीती चले रोजगार नहीं। घरे रोजगार दृष्टि देखा गले बाड़ीर केईटा नड़िया गछर नड़िया बिक्री हुए आउ किछि सरकारी सहायता जहाँ पूर्वर संचित टंका एतिकिरे परिवार सेइथिरे चले परिवार। झीटा तो पाठ पढ़ा छाड़देला अधारू। अधिस्नातक पई इच्छा थिले भी करि परिला नहीं परिवार अभाव अनाटन भितर। आउ केईटा दिन पर हाथ को 2 हाथ होई चली जीव से। हेले पुओटा कौन करिवो? एपटी बापा बिछणारे केमिति केमिति हेउ सेमिति न हेउ प्रभुंको कृपा पुओ को ता माउसीर पुओ भाई संपर्क हेबे आशा दे पाठ पढ़े देले। दिने पुओ भी भल पाठ पढ़िबो, पुओ भी सबुथिरे सभिंक परि आगुआ रहिबो एई आशा नहीं भाईर हाथ सहारे सान भाईटी आगो को आगे जाइछि। अष्टम पाठ पढ़ा सरिबा परे पुओ को एथर आवासिक विद्यालय रे पढ़ाइबा पई भाईटार मन भारी आनंद। कहीं मो परी बड़ भाईटी परी सान भाईटी मध्य भल पाठ पढ़िबो एई आशा ताको आगे नियंती। आउ तापरे आरंभ हुए ए यात्रा। 2 दिन हबो छात्रावास रे जाई पुओटी रहिछि। क्षणक समय रे फोन आसे छात्रावासर अधिकारी पाखक। अब फोन आसे जे पुओ को कहबेनी महापात्रे चली गले। पुओ को किछि कहबेनी जे महापात्रे चली गले बोली। पुओ को किछि न कही भाई आसी ताको नहीं जाए। घर पहुँचवा जाए किंतु से जानी पारेनी कि कौन होइछि ता भाई भी ताको कहंतेनी। हेले मन तार चलचंचल ना मने मने केतेबेले कौन भावी जाए से ही जाने।
ଆଉ କେଇ ଭଡ଼ାର ବାଟ ଥାଏ। ଦିନର ସେ ସମୟ ଲହରୀ ଓ କତର ଓ ସ୍ଥିରତାରୁ ସେ ବେଶ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର କାରଣ। ସମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଆନୁମାନିକତା କ୍ଷମା କରିବେ ସମୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଅନୁମାନ ତା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ? ନିଜେ ରହିଯାଇଛି ଦୁଃଖର ସାଗର ଭିତରେ। ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଏଠି ରଚୟିତା ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁହ ଯେବେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ପୋଛିବାକୁ କିଏ ଆସେ ଉଠି। ଲୁହ ଯେବେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ପୋଛିବାକୁ କିଏ ଆସେ ଉଠି। ସମୟ ଯାହାର ଦରଦପଣ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ପ୍ରଖର। ସମୟ ଯାହାର ଦରଦପଣ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ପ୍ରଖର। ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ଉଠି ସମୟ ଯାଏ ଧସି ରସି। ସମୟ ଯାଏ ଧସି ରସି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆଉ କେହି ଫେରାଇ ପାରିବନି। ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବାପା ସମାନ, ସେଇ ତାରି ଆଶା ଏବଂ ଭରସା। ମନ କେବେ ତ ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧିବନି କି ମନର ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଛାଇଟିଏ ପାଇବନି। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ। ଆଜିର ସେଇ ଭାଇର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ ଆଗକୁ। କେବଳ ସେଇ ଆଶିଷକୁ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଯିବା କଥା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ରାସ୍ତା ଅଛି? ସମୟର ଘଟଣାରେ ସବୁକିଛି ହରାଇବା ପରେ ମା ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଯିବ କି? ଯଦି ବୋଝ ହୋଇ ରହିଯିବ, ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟ କାଟିବ କିଏ? ସେ ତ ଦିନେ ହେଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ ଯିବ। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମାଟା ବି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ। ଏକ ଶଙ୍କା, ଏଇ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ପୁଅର ମନ। ହେଲେ ମା ମନରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା। ବାପ ଛଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା ସିନା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ତା ଭାଇ ତାକୁ ସାହା ହେଇଛି, ହେଲେ ଏ ଝିଅଟା କଥା ବୁଝିବ କିଏ? କିଏ ବୁଝିବ ତା ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା କଥା? ମୁଁ ତ ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି। ହେ କାଳିଆ, ହେ ଚକା ନୟନ, ତୁଇ ସାହା ତୁଇ ଭରସା। ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ଆପାତତଃ ସେ ଗୋଟିଏ ଦି ହାତ ହେଇଯାଉ, ସୁଖରେ ରହିବ ପରା। ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରି ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ଗୁହାରି ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ସତକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦିଓ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଝିଅଟା ବି ଦି ହାତ ହେଇଯାଏ। ମା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅଟାକୁ ତ ବଢ଼େଇ ଦେଲି, ଆଉ ରହିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ରତ୍ନଟିଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାରେ ଝିଅର ତ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଝିଅ ବି ଖୁସିରେ। ଆପାତତଃ ମନ ସେଇ ବ୍ୟଥାଟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସତକୁ ସତ ବିବାହ ସରୁ ସରୁ କେଇ ମାସ ଭିତରେ ସଭିଏଁ ଭିନେ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖ ବୋଧହୁଏ ଦୂରରେ ଆସୁଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧାଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ଘରେ ମା ଏକା ରହେ, ଝିଅ ତା ଶାଶୁ ଘରେ, ପୁଅ ଛାତ୍ରାବାସ। ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତାର ବନ୍ଧନ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଛିନଖିନ ହେଇକି ରହିଗଲା। ବିତିଯାଏ ସମୟ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, 2 ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। 2 ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରି ପୁଅ ଏଥର ଘରକୁ ଫେରେ। ମା ପୁଅ କେଇ ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିଯିବା କଥା ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ତା ଭାଇ ତାକୁ ନେଇଯାଏ ଗାଁର ଏକ ନିରୋଳା ପରିବେଶରୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ତାକୁ। ସହରରେ ତା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ରଖେଇ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ
ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଯାଏ ସତ, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ପୁଣି ଆଣେ ଦୁଃଖର ମୋଡ଼। ଏଇଠି ପରିବାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଖେଳ ଖେଳେ ସମୟ, ଖେଳ ଖେଳେ ଲୁହ, ଖେଳ ଖେଳେ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହା ପାଇଁ କାହାଣୀର ପରିକଳ୍ପନା। କ'ଣ ସେ କାହାଣୀ, କ'ଣ ଘଟଣା? ଝିଅକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଏ। ପତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ନିୟମ ଭିତରେ ଏପଟେ ଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁର ଅବସ୍ଥିତି। କ'ଣ ହେବ ବା ଏ ସମୟ? ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ମା ମନ ନା, କ'ଣ ବା କରିବେ ସେ? ସମୟ ଏମିତି କ'ଣ ବିତି ଯାଉଛି, କ'ଣ ବା ସେ କରିବେ? ହେଲେ ଏ କଠିନ ସମୟ କ'ଣ କରିବେ? ଝିଅ ଏବେ ନା ଶାଶୁ ଘରେ ନା ବାପ ଘରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସମୟର ବାଟକଡ଼ା ଭିତରେ ସେ ଆସି ଘରେ ରହେ। ଆଉ ସେ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେବ, ଏ କଥା ବି ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଝିଅ ତ ଆମର ଏବେ ଏତେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନସିକ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବେ ମା ମଥାରେ। କ'ଣ ବା ହେବ, ରହିଲେ ବା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ସମୟ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ, ସମୟର ତାଳରେ ତାର ପ୍ରସବ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରସବ ହୁଏ। ପଇସାର ଅଭାବ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇ ତାର ପ୍ରସବଟା ହୁଏ। ଏବେ ଝିଅ, ମା, ପୁଅ, ତା ଭିତରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିଏ, ଏକ ପରିବାରଟିଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆସି ମାଡ଼ି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟରୁ ଛୋଟ ଖୁସିଟିଏ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦିଏ ତାକୁ, କିଛି କିଛି ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରେ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପରା ପଇସା ନାହିଁ, ପୁଣି କଅଁଳିଆ ଛୁଆର ପାଳନ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମଥା ଘୁରିଯାଏ। ଯାହା ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବିକ୍ରି କରି ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଟି ଯାଆନ୍ତି। ଗଛ ପରେ ଗଛ, ଡାଳ ପରେ ଡାଳ, ସବୁକିଛି ସ୍ମାସ୍ ହେଇଯାଏ। ବାଡ଼ି ଭିତରର ସେ ପରିବେଶ, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯାହା ମିଳେ ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ସମୟର ତ ଗତି ଅଦଳ ବଦଳ ଭିତରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ମନସ୍କ କଲା। କ'ଣ ବା କରିବ? ସେ ଯାହା ହଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଲା। କେତେ ଦିନ ବା ସେ ମା ମଥା ଉପରେ, ମାର ହାତରେ ପୁଣି ଆଶ୍ରା କରି ରହିବ? ତେଣୁ ସେ ଫେରିଲା ସହରକୁ। ଆଉ ଝିଅ ତାର ବଡ଼ ନଟଖଟିଆ, ଏକା ପୁଣି କେମିତି ରହିବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ। ସହର ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଯାଉଛି। କେମିତି କଟିବ ପ୍ରଥମ ମାସ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପୁଣି ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଝିଅଟି ତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ସେଇଠି ଦିନ, ସେଇଠି ରାତି, ସବୁକିଛି ସେଇଠି ବିତିଗଲା। ଭାବିବା ବେଳକୁ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ ଥାଏ। ନିଜର ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଚାପ ତ ଆଉ କମୁନାହିଁ ନା। ସମୟ ଗଡ଼େ, ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପତ୍ରର ସମସ୍ୟାର ବାଟ ଫିଟିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଜି ପୁଅ ତାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ, ହେଲେ କ'ଣ ବା ସେ କରିବ? ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସିଏ ପରା, ଆଜି ପା ପିଲାଟିଏ ସିଏ, ନାଗରିକଟିଏ ହେଇନାହିଁ। ଘରର ଚିନ୍ତା,
ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସବୁକିଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ସମୟର ଏଇ ଗଡ଼ାଣିଆ ପଥରେ ପରିବାରକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲୁହ ଆଜି ତା ମଥାରେ। ସିନ୍ଦୁର ଟପା କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତା ଲୁହ ସବୁ କଥା କୁହେ ଆଜ୍ଞା। ତା ଲୁହ କଥା କୁହେ, ତା ମନରେ ତା ମାର କୋହ, ଭଉଣୀର ହସ, ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁକିଛିକୁ ସେ ଏକା ଧରି ନିଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ତା ପାଟିରୁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କୋଟି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ହିଁ ଆମ ସାହା ଭରସା, ତମେ ହିଁ ଆମ ସାହା ଭରସା। ଶାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତମ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଛୋଟ ମତାମତଟିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୂଚନା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତା'ର ଶୀର୍ଷକଟିକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୃଜନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଆଶ୍ରମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।